Hallelujah. Greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ this evening time. It's a great privilege in our lives to gather in the presence of God, and also, especially we know that maybe after 2-3 weeks that we are gathering for the Bible study this evening time because of various reasons. We had the fasting prayer and a 31st meeting and some other programs, and again fasting prayer and everything. So this evening, as we are gathering in the presence of God, let's all be prayerfully sitting in the presence of God, thanking God for everyone, those who have already joined, and we'll be praying for everyone, those who are not able to make it also. So we've been studying from the book of Revelation, chapter 3, verses 7 through 13. So ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So we just started to learn about the church at Philadelphia. ഫിലദൽഫിയ സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് ആരംഭിച്ചു. അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വി വെർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റി വേർ ദ ചർച്ച് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. ഈ ഫിലദൽഫിയ സഭ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, ആ സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലദൽഫിയ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയായി. അതിനുശേഷമായിട്ട് ദ സിറ്റി വേർ ദ ചർച്ച് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനിടയായി. ദെൻ we were studying about the establishment of the church at Philadelphia. So how the church at Philadelphia was established, or by whom the church was planted in that particular city. So that was the last portion that we were discussing. So in that we learned many things. And also now we are going to start with the point is the four titles of Jesus Christ. The four titles of Jesus Christ. It is from the book of Revelation, chapter 3, verse 7. So I told you that we are continuing the study about the church at Philadelphia, and especially in this particular portion, in this particular chapter, we are reading about, this is the sixth church, and one more church we have, that is the Laodicea church. If God allows, we will be continuing the study of this Philadelphia church, and after that we will study about the Laodicea church also. So let us see what are the four titles which is given in this particular verse, Revelation chapter 3, verse 7, for Jesus Christ. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും 4 ടൈറ്റിൽസ് ആണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 4 ടൈറ്റിൽസ് എന്താണെന്നും അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. സോ നമുക്ക് വായിക്കാം. ലെറ്റ് us read Revelation chapter 3, verse 7. Philsi will be reading today's English portions, and then Praise will be reading in Malayalam also. To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. Okay, so what is the first title which is given for Jesus Christ in this particular verse? ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ 7ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹി ഹൂ ഈസ് ഹോളി, അതായത് വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന് കർത്താവ് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, ഈ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഹി ഹൂ ഈസ് ഹോളി, വിശുദ്ധൻ എന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ the Greek word which is used for this particular statement is hagios. Hagios is the Greek word which is used for holy, which means different or separated one. അതായത് ഹാഗിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിന് മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് വൺ, വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്രതസ്ഥൻ എന്ന് പറയാം.
അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹാഗിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ മെനി ബൈബിൾ വേഴ്സസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ that shows about Jesus is the most holy one. Jesus is the most holy one. So remember one thing, that the human beings are not permitted to take the name, most holy one. ഈ എന്താണ് അതിപരിശുദ്ധര്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധരെന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കാർക്കും എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് cannot take, or they are not permitted to take the name most holy one. അതിപരിശുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ എന്ന് നമുക്കാർക്കും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ബട്ട് വി ആർ കോൾഡ് ആസ് എ സെയിൻസ്. വി ആർ കോൾഡ് ആസ് എ സെയിൻസ്. നമ്മളാരും വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കള്, the saints of God, those who are holy people, by the washing of the blood of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ അവൻ കഴുകപ്പെട്ടതാകുന്ന നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെന്നും വിശുദ്ധമതികളുമെന്നാണ്. But we are not able to take the name most holy one, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഹോളി വൺ, അതിപരിശുദ്ധര് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും അനുവാദമില്ല. നമ്മളെക്കുറിച്ച്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കത് പറയുന്നതിന് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ സെക്കൻഡ് ടൈറ്റിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ, ഓർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേഴ്സ് ഈസ് ഹി ഹൂ ഈസ് ട്രൂ. സത്യവാനാകുന്ന ദൈവം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സത്യവാനായ ദൈവം. ഓക്കെ, സോ ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എലൈഥിനോസ്. എലൈഥിനോസ് ഈസ് ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രൂ ഓർ റിയൽ ഓർ ജെന്യൂൻ. എന്താ പറഞ്ഞാൽ, സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യമായിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് എലൈഥിനോസ്. എലൈഥിനോസ് എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14:6 ഒന്ന് വായിക്കാം. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14:6 നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. യേശു അവനോട്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. Okay, so Jesus himself said, I am the truth. So this is the meaning of that Greek word. So Jesus is the truth. ഞാൻ തന്നെ സത്യം എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. Now we will go to the third title which is given for Jesus Christ in Revelation chapter 3:7. That is, he who has the key of David. He who has the key of David. Okay, ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവൻ. ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവൻ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിലാണ്, നാമമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഗോ ടു ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 11:1 and also chapter 11:10. So let's read that portion. Yeah, Isaiah chapter 11:1. Prophet Isaiah, what he says there. Yeah. A shoot will come up from the stem of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. എന്നാൽ ഇശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. അവന്റെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും. ഇശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. ഓക്കെ, എ ഷൂട്ട് വിൽ കം അപ്പ്, അല്ലേ? എ ഷൂട്ട് വിൽ കം അപ്പ് ഫ്രം ദ സ്റ്റം ഓഫ് ജെസെ. ഫ്രം ഹിസ് റൂട്ട്സ് എ ബ്രാഞ്ച് വിൽ ബെയർ ഫ്രൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തലമുറയിൽ നിന്ന്, ഇശായിയുടെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ഒരു മുള പുറപ്പെട്ടു വരും എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ ഐസയ ചാപ്റ്റർ 11:10, let's read that portion also. 11:10. In that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nation will rally to him and his resting place will be glorious. അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഇശായി വേരായവനെ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും. അവന്റെ വിശ്രാമസ്ഥലം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും. Okay, again, in 11:10 it says that
the anointed one will come from the family of ജെസെ. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇശായിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വരേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് അനോയിൻറ്റഡ് വൺ, അതായത് അഭിഷിക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് ഐസിയ പറയുകയാണ്, യെശയ്യാ പ്രവചനം പറയുകയാണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം, ഹി ഹു ഹാസ് ദ കീ ഓഫ് ഡേവിഡ്, അതായത് ദാവീദിൻ്റെ ആമേൻ പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. According to that, we know that Jesus Christ is the person who has the key of David. ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവൻ, ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവൻ. So we need to understand one more thing, that according to Matthew chapter 1 verses 1 to 17 and also in 2 Timothy chapter 2 verse 8, the father and mother of Jesus is from the genealogy of David. We are not going to read that portion, but we need to understand that according to those verses, Matthew chapter 1 verses 1 through 17, the whole passage, and also എന്താണ് 2 Timothy chapter 2 verse 8, ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. I mean, the father and the mother of Jesus is from the genealogy of David. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതാവും പിതാവും വരുന്നത് ഈ ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ സീ സംബഡി ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ കീ, ഒരു താക്കോല് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? യൂഷ്വലി the holding the key is representing the authority or right. Okay, one who is having the authority or one who is having the full right to do something or to open something, that person is holding the key. So that is the reason that here you can see that Jesus is holding the key, which means he has the authority to open and also to close anything, and also his authority over both the Jews and the Gentiles. Amen. So Jesus Christ has got, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ കീ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, as he is holding the key of David, he has got the authority and he has got the right. പൂർണ്ണ അധികാരവും പൂർണ്ണ അവകാശവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് എനിത്തിങ്. ഏത് വിഷയത്തെയും തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന താക്കോലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ he has the authority over both the Jews and Gentiles. യഹൂദന്മാരുടെ മേലും ജാതികളുടെ മേലും പൂർണ്ണ അധികാരം പ്രാപിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് അവൻ സാധിക്കുന്നത്. And also in Bible you can see, especially in the book of Revelation, there are 3 kinds of keys. 3 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന താക്കോലുകളെ കുറിച്ച് ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് in Revelation chapter 1 verse 18. Okay, so we already read that portion earlier, so we are not going to read those portions. I'll just read out. Okay, the first key which is mentioned in the book of Revelation is chapter 1 verse 18. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാം വാക്യത്തിനകത്താണ് ഒന്നാമത്തെ താക്കോലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ കീ ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഹെയ്ഡിസ്, അതായത് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ the second key is mentioned in Revelation chapter 3 verse 7. 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ താക്കോലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ദ കീ ഓഫ് ഡേവിഡ്, അതായത് ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ കീ ഈസ് Revelation chapter 9 verse 1. വെളിപ്പാട് 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗം ഇതാണ്, ദ കീ ഓഫ് ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ്. എന്താണ്? അഗാധകൂപത്തിൻ്റെ അല്ലേ? യെസ്, അഗാധകൂപത്തിൻ്റെ ഒരു താക്കോല് കൈവശമുള്ളവൻ. സോ 3 things are there, 3 keys are there in the book of Revelation mentioned: the key of death and Hades, the key of David, and the key of bottomless pit. അഗാധകൂപത്തിൻ്റെ താക്കോലും കയ്യിലുള്ളവൻ. So the keys
ഇൻ ദ ഗോസ്പൽസ് ഉണ്ട്. ഏതാണ്? സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താക്കോലുകളെ കുറിച്ചും കൂടെ ഞാനവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. Okay, yes, yeah. In the next slide, you can see there are keys in the Gospels. Okay, mainly two are there. First one, ഒന്നാമത്തേത് വായിക്കാം, പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 19 അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 52 നമ്മൾ കാണുന്നു. രണ്ട് താക്കോലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 19. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ദ കീ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോല്. അതൊന്നാമത്തേത്. ഗോസ്പൽസ് കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ താക്കോൽ ഏതാണ്? ദ കീ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 52, 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 52-ാം വാക്യം. ലൂക്ക്. Woe to you, experts in the law, because you have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering. ഓക്കെ. ന്യായശാസ്ത്രിമാരായ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ എടുത്തു കളഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ കടന്നില്ല, കടക്കുന്നവരെ തുരത്തും. പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ, ദ കീ ഓഫ് നോളജ്. സോ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ അത്ഭുതമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നറിയാമോ? പക്ഷേ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പരീശന്മാരുടെ പ്രത്യേകത, അവര് എന്തുവാണ് ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, അല്ലേ? ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ കീ ഓഫ് നോളജ്. ഓക്കെ, അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാ. ജീസസ് ഈസ് റെഡി ടു ഗീവ് ദ കീ ഓഫ് നോളജ് to those people, the Pharisees and the scribes and all those people, but they were not able to accept it. They were not able to accept the key of knowledge. If they would have given it, they could have opened everything. The treasury of the word of God, the treasury of the scripture would have been opened for them. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? ഈ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ താക്കോല് അവർ കൈവശം വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫോർത്ത് ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? നാലാമതായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് അവിടെ ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ടൈറ്റില് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹീ ഹു ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് നോ വൺ ഷട്ട്സ്, ആൻഡ് ഷട്ട്സ് ആൻഡ് നോ വൺ ഓപ്പൺസ്. എന്താണ്? ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ലിസൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടൈറ്റിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്? യേശുക്രിസ്തുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഈവൻ ഐ റിമെമ്പർ ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് in this place in Parsonage we were having the morning session of fasting prayer, 7 days fasting prayer. So I was speaking about that, the speciality of the key which is in the hands of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ താക്കോലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ആർക്കും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുവാനും ആർക്കും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കാനും കഴിയുന്നതായ ഒന്നാണ്. ഹി ഹു ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് നോ വൺ ഷട്ട്സ്, ആൻഡ് ഷട്ട്സ് ആൻഡ് നോ വൺ ഓപ്പൺസ്. In Isaiah chapter 22 verse 22, Prophet Isaiah is saying about Jesus something. Let's read that portion. Isaiah chapter 22 verse 22. I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. ഞാൻ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്റെ താക്കോൽ അവന്റെ തോളിൽ വെക്കും. അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയില്ല, അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയുമില്ല. ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ അവന്റെ തോളിൽ വെക്കും, which talks about the authority, and that talks about he is able to carry the people. He is able to carry the people on the shoulder. Okay, so Prophet Isaiah, maybe years ago, 1,000 years ago, he is speaking about Jesus Christ. Before the birth of Jesus Christ, Isaiah is saying that I will place on his shoulder the key to the house of David. ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ, അവൻ്റെ തോളിൽ വെക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ?
ഈ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് ജനിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെയും കൂടെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, യഹൂദന്മാരുടെ മുഴുവൻ ആമേൻ ആ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഭാരം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലാക്കിയെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ജെൻഡൈൽസിൻ്റെ മാത്രമല്ല, നോട്ട് ഓൺലി the burden of the sin of the Gentile people or the pagan people, but also the burden of the sins of the Jewish people also were kept on the shoulder of Jesus Christ, or placed on the shoulder of Jesus Christ. That's the reason ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut. അവൻ തുറക്കുന്നത് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഷട്ട്സ് നോ വൺ ക്യാൻ ഓപ്പൺ. അവൻ അടയ്ക്കുന്നതിനെ തുറക്കുവാനും ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? വിച്ച് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ സോവറിറ്റി ആൻഡ് ഒംനിപൊട്ടൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ദ സോവറിറ്റി ആൻഡ് ഒംനിപൊട്ടൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതായത് സർവാധിപത്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരിയാകുന്ന ആമേൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ജീസസ് ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ വേ ആൻഡ് ഹീ ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ വേ. അല്ലേ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു വഴി തുറക്കുവാനും സാധിക്കും, ഒരു വഴി അടയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. സോ സംടൈംസ് when some of the doors are open, we are so happy about that, right? അല്ലേ? ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. ആ കാര്യം കാണുന്ന ഉടനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സംടൈംസ് വെൻ സർട്ടൺ ഡോർസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ബിഫോർ us, we are getting upset and disturbed. ലൈക്ക് എന്താണ്, ചില വാതിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്, ഒത്തിരി അപ്സെറ്റ് ആവും, നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകും, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ജീസസ് വിൽ ഓപ്പൺ ദ വേ ഫോർ us when it seems the doors are closed before us. നമ്മൾ എപ്പോഴും പാടുന്നൊരു പാട്ടും കൂടിയാണ്, അല്ലേ? where there is no way, അല്ലേ? where there is no way, it seems there is no way. ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായ അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചില വഴികളെ തുറന്നു തരും, വാതിലുകളെ തുറന്നു തരും. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? സോ അവർ ഗോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് will open the way for us when it seems the doors are closed before us. Amen. So let us trust in the Lord and pray that, Lord, help us, O God, and open the ways for us, O God. Amen. So now we will go to the next point, that is the messages to the church at Philadelphia. ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൂതുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. We are going to read that portion first of all, Revelation chapter 3 verses 8 through 10. 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കാം. അതിനുശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I'll make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be the Jews, though they are not, but are liars, I'll make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to enter patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. ഇതാ, ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ, എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. യഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും. അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കുവാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് അറിയുവാനും സംഗതി വരുത്തും. സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. Very good. Okay. So let's see. What are the messages given for the church at Philadelphia? ഈ ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദൂതുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് പറഞ്ഞു വിടാം.
ആമേൻ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എസ്കറ്റോളജിയിലോട്ട് കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ചർച്ചുകളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠനം തീർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 4 ഓൺവേഡ്സ് 4-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കർത്താവ് അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. സോ വൺ ഓഫ് ദ തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നോട്ടീസ് ഫ്രം ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് ദർ ഇസ് നോ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ചർച്ച്. ഈ ഫിലദൽഫിയ സഭയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനതയോ അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീന വശത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു കാര്യം പോലും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബലഹീന വശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ വീക്ക് പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ചർച്ച് ഇൻ ദിസ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ജീസസ് ഈസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദം ഫോർ മെനി തിങ്സ്. പല കാര്യങ്ങളിലും യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചിനെ ഒത്തിരി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Okay, let's see what are those appreciations which is given in this particular portion. Okay, first of all, we already read there that you have a little power, but you kept the word of Jesus. ഒന്നാമത്തെ അപ്രീഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേഴ്സ് 8-ലാണ്. എന്താണ്? നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ, പക്ഷേ നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു. യു ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ പവർ ബട്ട് യു കെപ്റ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ പവർ വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ? എന്താണ് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? The little power which is mentioned here doesn't mean that they are spiritually weak. Rather, we need to understand which speaks about the small congregation or a few in number, or the resources may be small, or sometimes we can say the financially, they are financially weak, or they are weak in the matter of knowledge. These are the explanations about the little power. Little power അല്ലെങ്കിൽ അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത്രയും ശക്തി ഉള്ളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ സ്പിരിച്വലി ആത്മീകമായിട്ട് ഒത്തിരി വീക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം it doesn't mean that they are spiritually weak. But what is the meaning of that? It talks about they are a small congregation. ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആൾക്കാർ, they are few in number. അവരുടെ എണ്ണസംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ their resources may be small. അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they are weak. ഒരൊത്തിരി ബലഹീനരായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കണം ഫൈനാൻഷ്യലി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ they are weak in the matter of knowledge. അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അറിവ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചേ ഉള്ളായിരിക്കും, ചില അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കിയാലും ചിലപ്പം ആ വിഷയത്തിലായിരിക്കാം ഇച്ചിരി ചെറിയ രീതിയിൽ ലിറ്റിലായിട്ടുള്ള പവർ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേഷൻ ഫോർ ദിസ് ചർച്ച് ഈസ് യു ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ പവർ ബട്ട് യു കെപ്റ്റ് മൈ വേർഡ്. നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് പോർഷൻ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ്. ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ വീക്ക് ഇൻ മെനി ഏരിയാസ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ഏരിയകളിലും പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഒത്തിരി ബലഹീനരാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഡു നോട്ട് ബി വറീഡ് അബൌട്ട് all those things. Okay, our God is able to use the weak to demonstrate his power if we are faithful in the presence of God. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചർച്ചിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദേശത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നിടത്ത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നിടത്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും you feel that you are weak. You feel that you have little power. ഒരല്പം മാത്രം ശക്തി ഉള്ളെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ശാരീരികമായിട്ട് നോക്കിയാലോ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നോക്കിയാലോ, ജോലി സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലോ, എന്താ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും when you think that you are weak among the other people in many areas, okay, we are not supposed to be worried about that because we trust in God. അല്ലേ, നമ്മൾ കർത്താവിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്ക് തൻ്റെ മക്കൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വീക്കാണെന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. അല്ലേ, കർത്താവിൽ കൂടെ
യേശുക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞാൻ ശക്തിയുള്ളവനാകുന്നു. അല്ലേ? ആമേൻ. കർത്താവ് നിമിത്തം, യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസ് വി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് അവർ ഗോഡ് വിൽ enable us to demonstrate his power if we are faithful in the presence of God. ദൈവസ്ഥനിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുക. അവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നത്. നമ്മൾ വീക്കാണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ ബലഹീനരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തരാണെന്നുള്ളതനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ ഫിലിപ്പിൻ ചാപ്റ്റർ 4:13 we are reading that Paul is saying that I can do all things through him who gives me strength. അല്ലേ? I can do all things through him who gives me strength. ഓക്കെ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ആരാണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കും രാത്രി അത് പറയാൻ കഴിയട്ടെ. ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ഹിം ഹു ഗിവ്സ് മീ സ്ട്രെങ്ത്. ഹല്ലേലൂയ. So, for example, Paul, Apostle Paul, we read about him in Corinthian, in the epistles of Corinthians, that he was praying in the presence of God 3 times. He prayed 3 times to take away the thorn in the flesh. അല്ലേ? അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുള്ളെടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട്, ശൂലത്തെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട്, കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. But what was the reply of God? God replied like this: my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ കർത്താവേ, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സഹിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോകുന്നത്? പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു, ഫോർ മൈ പവർ ഈസ് മെയ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ വീക്ക്നെസ്. നമ്മുടെ ബലഹീന അവസ്ഥകളിൽ നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ, അവൻ ചില കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലും God made us perfect in our weakness. Hallelujah. So we may have many weaknesses in our lives sometimes. Okay? But are you ready to keep the word? And are you ready to obey the word? Then God will bless you. That is the meaning of this word. Amen. When we are ready to keep the word of God, when we are ready to obey the word of God, then you can see the blessings of God which is showered upon us. Amen. So may the Lord bless you all for that word. And also we will go to the second point. Okay. The second appreciation which is given in this portion is they did not deny his name. അല്ലേ? 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു, എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല. എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല. That means they did not deny his name, even though they are having a little power or little strength. അല്പം ശക്തി മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. നിഷേധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നിന്ദിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഒത്തിരി പീഡനങ്ങളിലൂടെ, പെർസിക്യൂഷനിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ നിഷേധിക്കാതെ അവർ നിന്നു. Like, they had to face many attacks and they had to face many persecutions. But in the midst of all those struggles, all those persecutions, they kept their faith in Jesus Christ. And they did not deny the name of God. Okay? Even if you go through 1 John chapter 2, and also in book of Jude also, you can see that in 1 John chapter 2, verse 22 and 23. Can you read that portion? 1 John chapter 2, verses 22-23. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Okay.
യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആരാകുന്നു? പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തുവാകുന്നു. ആരാണ് ഒരു കള്ളൻ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യുനോ ജീസസ് ഈസ് ഓൺലി മാസ്റ്റർ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീസ് ഓൺലി ലോഡ്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഡിനൈങ് ജീസസ്, ഹീസ് എ ലയർ ആൻഡ് ഹീസ് എൻ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് ജൂഡ് വേഴ്സ് 4 കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. യൂദയുടെ പുസ്തകം ലേഖനം 4-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? അവരെ എതിർ ക്രിസ്തു എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഡിനേ ചെയ്യുന്നവരെ എതിർ ക്രിസ്തുവാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഡിനേ ചെയ്യുന്നവർ കള്ളം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ സഭയുടെ പ്രത്യേകത, ഫിലദൽഫിയ സഭയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് എന്തിനുവെന്നറിയാമോ? അവർക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളായിരുന്നു, പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വാസം കാത്തു, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കാത്തു, പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ഒരിക്കലും അവർ നിഷേധിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ we will go to chapter 3 verses 9 and 10. One more time we will read that portion. Chapter 3 verses 9 and 10 of Book of Revelation. I'll make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be the Jews, though they are not, but are liars, I'll make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. യഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും. അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കുവാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് അറിയുവാനും സംഗതി വരുത്തും. സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. Okay, so first thing in verse 9 we are reading about God would take care of their enemies. അതായത് ഈ എന്താണ്, തൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന് വചനത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവർക്കെതിരെ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ കാര്യം ആര് നോക്കിക്കോളും? കർത്താവ് നോക്കിക്കോളും. അതിനകത്ത് നമ്മളൊന്നും ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ, കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നമുക്കെതിരെ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തെ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. കർത്താവ് തന്നെ കാര്യം ചെയ്തോളും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. വേഴ്സ് 9 അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? സാത്താൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരും, അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നറിവാനും സംഗതി വരുത്തും, അല്ലേ? അപ്പോൾ it says that some people will come from the synagogue of Satan, but they will come and worship before your feet എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And to know that I have loved you. അതായത് അവർ നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്റെ കാൽക്കൽ വീട് നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് അവരറിയാനായിട്ട് സംഗതി വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് വർക്ക്, ഇഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ബാറ്റിൽ, അല്ലേ? നമ്മുടെ യുദ്ധത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടണ്ട. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, കർത്താവിൻ്റെ വേല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ, ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ബാറ്റിൽസ്. നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളെ ആര് നയിക്കും? കർത്താവ് നയിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ബാറ്റിൽ ബിക്കോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് വർക്ക്. ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് റീസൺ the first point I have written there is God would take care of their enemies. അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിലദൽഫിയ സഭയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ എനിമീസ്, ശത്രുക്കൾ അവർക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം ആര് നോക്കിക്കോളും? ദൈവം നോക്കിക്കോളുമെന്ന് അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ്? എന്താണ് ധൈര്യത്തിൻ്റെ വാക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുക? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? God would keep them from tribulation. ദൈവം എന്താണ്? പരീക്ഷയിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കുമെന്ന് വേഴ്സ് 10 അതാ കാണുന്നത്. സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അവർ കാത്തുകൊണ്ടു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരാനുള്ള പരീക്ഷ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെയും കാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ പെർസിക്യൂഷൻസോ ടെംപ്റ്റേഷൻസോ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനോ എന്തോ വന്നോട്ടെ,
അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെക്കൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് വേർഡ് ഫോർ ദ ഫിലദൽഫിയ ചർച്ച് ഈസ് ഗാഡ് വുഡ് കീപ് ദം ഫ്രം ട്രിബുലേഷൻ. എല്ലാ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കും. ഐ വിൽ കീപ് യു ഫ്രം ദ ഹവർ ഓഫ് ട്രയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ഓൺ ദ ഹോൾ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂലോകത്തിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ട്രയൽ, ഒരു വലിയ പരിശോധന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പീഡനം, അതിൻ്റെ നടുവിൽ ടെസ്റ്റ് ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അയക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കാം, ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ്. അതായത് 7 വർഷത്തെ ഒരു 7 years ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വലിയ മഹോപദ്രവം, അല്ലേ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹോപദ്രവ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് 7 വർഷത്തേത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് സ്തോത്രം, ഈ കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ കാണത്തില്ല. ഈ കൂട്ടമെന്നല്ല, നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ കാണത്തില്ല. എന്തെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കാണത്തില്ല. നാം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ വേഴ്സ് 10 you can see that the promise is given for the church. What is that? The promise is that the church will not go through the tribulation, the great tribulation, but will be taken to heaven before it begins. ഈ മഹോദ്രവ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എന്ത് ചെയ്യും? കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഉൽപ്രാവണത്തിലൂടെ കർത്താവിനോട് ചേരുമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and what is the warning which is given there? Yes, the warning which is given there is in verse 11. Verse 11, we read that ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചുകൊള്ളുക. അല്ലെ, behold I come quickly, hold fast which you have, that no man take your crown. അല്ലെ, എന്താണ്? നിനക്കുള്ളത് നീ സൂക്ഷിച്ച് പിടിക്കുക, കാരണം ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ക്വിക്ലി, ഐ കം ക്വിക്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്കുള്ളത് നീ പിടിച്ചുകൊള്ളാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിസും ഒരു വാക്ക് വാണിംഗ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ we will go to chapter 3 verse 12, the promise of reward. Read chapter 3 verse 12 once again. Yeah, we'll see. The one who is victorious, I'll make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും, അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയില്ല. എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ മേൽ എഴുതും. Okay, so in chapter 3 verse 12, a particular statement which is given for there is he who overcomes. ജയിക്കുന്നവനെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So chapter 3 verse 12 is one of the promise of reward which is given for the church at Philadelphia. ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജയിക്കുന്നവന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്, he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God and he shall go out no more. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും, അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. Why it is given the temple? What is the meaning of temple there? Okay, the temple means the dwelling place of God, the heaven, where there is a fellowship, where there is a peace, where there you can enjoy the joyness and the happiness and the glory of God. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏത്? ആലയം. അല്ലേ, ഈ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ആലയത്തിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരെയാണ്? ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആലയത്തിലെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും. അപ്പം ഈ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദി ഹെവൻ.
ഓക്കെ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നതായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് പല രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയമാണ്. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾസ് നമ്മൾ കാണും, ചർച്ചസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ്? ദ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആയതുകൊണ്ട്, ദൈവം ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So, God is giving a promise of reward for the Philadelphia church that says that he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. He shall go out no more എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരിക്കലും പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ലെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല. അതായത് ആ ടെമ്പിളിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് പെർമനൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഐ മീൻ ഈ ഈ ഈ ഈ എന്താണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിന് അകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ദൈവസന്നിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഐ വിൽ മേക്ക് ഹിം ആസ് ദ പില്ലർ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ ഒരു തൂണാക്കി ഞാൻ അവിടെ വയ്ക്കും. കാരണം അതിന് ചുറ്റിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു പെർമനൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അകത്ത് തന്നെ സകലവും ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കലവറയാണ് ഈ ആലയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതനുഭവിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. So, I already told you that the city, when I was talking about the Philadelphia city, ഈ ഫിലദൽഫിയ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സിറ്റി ഓഫ് എർത്ത്ക്വേക്ക്. എന്താണ്? ഭൂമികുലുക്കങ്ങളുടെ സ്ഥലമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമികുലുക്കങ്ങളുടെ പട്ടണമെന്നാണ് ഈ ഫിലദൽഫിയ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒത്തിരി ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വെൻ Apostle John is talking about, the pillar. Okay, so this symbolism in this verse about the pillar in the temple of God, that would be especially meaningful to those people who lived in that situation, because they are living in a situation of constant danger of the earthquake. ഭൂമികുലുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം അവർക്ക് പറയാനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു അതിശയോക്തിയും തോന്നത്തില്ല. കാരണം അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്? എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ സിറ്റിക്കകത്ത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനത്താണ്, സിറ്റി ഓഫ് എർത്ത്ക്വേക്ക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഈ സിറ്റിയിൽ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഉടനെ, എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉടനെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി താമസിക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചവിടെ വരും. തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഒരു ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു, വീണ്ടും അകത്തോട്ട് വരുന്നു, വീണ്ടും പുറത്ത് പോകുന്നു, വീണ്ടും അകത്തോട്ട് വരുന്നു. So they go out and they come in. When the earthquake is happening, they go out. Then when it is finished, they will come back. ഇതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ സിറ്റിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്, ഐ വിൽ മേക്ക് യു ദ പില്ലർ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ എന്താക്കുന്ന ഒരു തൂണാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, this is especially it is a meaningful thing for the people, those who were living in that city, the dangerous situation of the earthquake. Okay, so we can see the stability of the pillar here. What is the stability of the pillar here? എന്താണ് ഈ പില്ലറിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കുക, എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? they need no need to go out or to flee. The heavenly city that nothing could destroy. അല്ലേ? അപ്പം ആ സിറ്റി, ഫിലദൽഫിയ സിറ്റി, ഒരുപക്ഷെ ഒരു എർത്ത്ക്വേക്ക് വരുന്ന ഉടനെ കുറേ ഭാഗം അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോവുക, ഉരുണ്ട് താഴോട്ട് പോവുക. പക്ഷെ അതേസമയം അവിടുത്തെ പില്ലറുകളെല്ലാം, ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യു വിൽ ബി ദ പില്ലർ ഓഫ് ദി temple of God. Okay, when you study about the ancient cities,
Often, the ancient cities honored great leaders by, erecting the pillars with their names, which is inscribed on them. ഒരു പില്ലറ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പില്ലറിനകത്ത് അന്നത്തെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേരെഴുതും. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഓൾസോ. ഗോഡ്സ് പില്ലേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ. അല്ലേ, കർത്താവിൻ്റെ പില്ലറ് അല്ലെങ്കിൽ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടല്ല? ഒരു കല്ലുകൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ തൂണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ലുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തൂണ് ഒരിക്കലും ഒരു കല്ലുകൊണ്ടല്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ഫിസിക്കൽ ടെമ്പിൾ ഇൻ ദ ഹെവൻലി സിറ്റി. അല്ലേ, ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 21 വേഴ്സ് 22 we read that there is no physical temple in heavenly city. സ്വർഗീയ നഗരത്തിൽ എന്തില്ല? ഒരു ഫിസിക്കൽ ടെമ്പിൾ ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്, ഒരു ചർച്ച് ബിൽഡിങ് സ്വർഗീയമാകുന്ന നഗരത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 21 വേഴ്സ് 22 പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ഹിസ് പില്ലേഴ്സ് ആർ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഹു ബെയർ ഹിസ് നെയിം ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ വഹിക്കുന്ന വിശ്വസ്തരായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ആരാണ്? കർത്താവിൻ്റെ തൂണുകളാണ് അല്ലേ, ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, it is written there in that Revelation chapter 2 verse 12, it is written that I will write on him the name of God. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അവൻ്റെ മേൽ എഴുതുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ, എൻ്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്താണ്? ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ, എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഓക്കെ, that means he belongs to me. Somebody belongs to me. God will be the master and he will put a mark on us like a slave with the name of his honor. അതായത് ഒരു നമ്മുടെ മേൽ എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? വി ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ മേൽ എഴുതുന്നത്. I'll give you an example. There are many buffaloes in Kerala for slaughtering. അല്ലേ, ഈ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒത്തിരി പോത്തുകളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, ഞങ്ങളൊക്കെ നിലമ്പൂർ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വയനാട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഈ ബഫലോസിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇതിനെ വിൽക്കുകയും അറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, so if you see that, there will be a mark on that animal to identify the owner of that buffalo. Okay, so the animal is there, but there will be a mark on that. ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന മാർക്ക് പോത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണെന്നറിയാമോ? ദാറ്റ് ഷോസ് ദി ആനിമൽ ബിലോങ്സ് ടു സോ ആൻഡ് സോ. ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വകയാണ് അതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഓൺ ഹിം ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഞാൻ അവരുടെ മേലെ എഴുതും. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഓൺ ഹിം ദ നെയിം ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് മൈ ഗോഡ്. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ, അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ നാമം ഞാൻ അവൻ്റെ മേലെ എഴുതും. നെയിം ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് മൈ ഗോഡ്. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ നാമം ഞാൻ അവിടെ എഴുതും. എന്താണെന്നറിയാമോ? ന്യൂ ജെറുസലേമാണത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഹെവൻ. നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് സെയിം തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ Ezekiel chapter 48 verse 35. We don't have time to read that portion, but we know that in Ezekiel chapter 48, okay, verse 35, we are reading that we are getting the citizenship. I will write on him the name of the city of my God എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And again, the next thing is I will write my new name on him. This is a promise. I will write my new name on him. ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ പേര് അവൻ്റെ മേൽ എഴുതുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ പേര് അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും. Actually, we do not know what is the new name of Jesus Christ. Okay, എന്താണ് ആ പേര് നമുക്കറിയില്ല. Okay, but let's read maybe Revelation chapter 19 verse 12. We are going to pray. Okay, after this. Okay, Revelation chapter 19 verse 12. 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാം വാക്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ.
വെളിപ്പാട് 19:12. 19:12. Yeah. His eyes are like blazing fire, and on his heads are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Okay. അവന്റെ കണ്ട അഗ്നിജ്വാല, തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവനുണ്ട്. അത് അവനല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആമേൻ. അവനല്ലാതെ ആർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്കും അറിയത്തില്ല. വാട്ട് വുഡ് ബി ദാറ്റ് നെയിം? ഐ ഡോണ്ട് നോ. മേ ബി യു ഡു നോട്ട് നോ. Okay? We do not know what is the new name of Jesus Christ. Okay? In this portion, when he was talking about the Philadelphia church, Philadelphia സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉടനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, I will write my new name on him. വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ജയിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ നാമം അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും. പക്ഷെ എന്തോ നാമം അതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല. ന്യൂ നെയിം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുതിയ പേരെന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. വി ഡു നോട്ട് നോ, ഓൺലി ജീസസ് നോസ്. Okay, so that might be speaking about the fullness of his glory and his personality. നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മുടെ മേൽ എഴുതിയിട്ട് നാം വി ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം നമ്മളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So let us all bow down our heads in the presence of God and let's pray that God will bless every one of us. Amen. We are supposed to overcome. When we overcome all our troubles and all our problems, hallelujah, our God is able to provide the promise, the permanent security, the dwelling place of God in heaven. We will get the full fellowship and peace and joy and the glory in the presence of God. Let's pray for that. Amen. Let's bring everyone the mighty hand of God. Hallelujah. So this evening time, as we are closing and as we are concluding our session, I would request John Saab to lead